അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ, ജയപരാജയത്തിന്റെ കാരണം അറിവില്ലായ്മയാണ്. வெற்றி தோல்வியினுடைய காரணம் அறிவில்லாய்மைதான். നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, நம்மளுடைய அறிவு பெருகும் பொழுது വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും விசுவாசம் பெருகுகையும் എല്ലാ ഇടത്തും വിജയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. எல்லா இடத்திலும் வெற்றியை நாம் காண முடியும். നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലവർദ്ധമാകാത്തത് അറിവില്ലാത്തതാണ്. நம்மளுடைய ஜெபம் அதற்குள்ள பலனை நாம் காண முடியாதது நமக்கு தேவையான அறிவு இல்லை என்பதுதான். വേദപുസ്തകത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്യമായ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇരു മനസ്സുള്ളവൻ അത് കടൽ തിരക്ക് തുല്യമാണ്. எனக்கு பிரியமான ஒரு தேவ வசனம் யாக்கோபில் சொல்லுகிறது, இரு மனதுள்ளவன் அது கடல் அலைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறான் என்று சொல்லுகிறது. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? என்ன அதற்கான அர்த்தம்? നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുക, നമുക്ക് அதை பற்றி புரிந்து கொள்ளாய்மையாயினால்தான். ആ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അറിവില്ലായ്മയാണ് ഒരു കാരണം ഇരു മനസ്സിൻ്റെത്. அந்த அறிவு நமக்கு இல்லாய்மைதான் அந்த இரு மனது உண்டாவதற்கான காரணமாக இருக்கிறது. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പും ലഭിക്കും. ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பற்றி நமக்கு தெளிவான ஒரு அறிவு இருந்தது என்றால் அதில் ஒரு நிச்சயம் நமக்கு கிடைக்கும். നമ്മുടെ ചർച്ചിനെ ഒരു പുതിയ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മേടിച്ചു. நம்மளுடைய சபைக்கு ஒரு புதிய சவுண்ட் சிஸ்டத்தை வாங்கி இருக்கோம். പുറകിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ ബിനു മിക്സറിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. என்னுடைய சகோதரன் பினு என்கிறவர் தான் அந்த மிக்சரை ஆபரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊളവാക്കി എനിക്ക് തന്നു. கடந்த வாரம் ஆபரேட் பண்ணி அதை சிறப்பில்லாததாக ஆக்கி தந்தார். എന്നോട് അർത്ഥം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അതെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവാടാന്ന് ചോദിച്ചു. ஏன் என்று நான் கேட்டேன். ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் அதை படித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார். ഇന്ന് നല്ല ശബ്ദം ആയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. இன்றைக்கு நல்ல சத்தம் പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. அதற்கு அதை நினைத்து ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். படித்தாரோ இல்லையோ என்று அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകും. அந்த அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது அதில் ஒரு நிச்சயம் நமக்கு கிடைக்கும். ബിനുവിന് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉറപ്പ് കിട്ടും. பினு என்பவருக்கு அதை பற்றின அறிவு இருந்தது என்றால் அதில் கொஞ்சம் கூட நிச்சயம் கிடைக்கும். ഉറപ്പിന്റെ കാരണം അറിവാണ്. அந்த நிச்சயத்திற்கு காரணமானது அறிவாக இருக்கிறது. നിങ്ങളിൽ അറിവുള്ള കാര്യത്തിലെ ഉറപ്പോടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. அறிவு இருக்கக்கூடிய காரியத்தில் நமக்கு நிச்சயத்தோடு ஜெபிக்க முடியும். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പലതും നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു കളയുന്നത്. தெய்வீக காரியத்தில் அறிவு என்பது இல்லாததனால் தான் சில காரியங்களில் நம்மை அது வஞ்சிக்கிறது. നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും നമ്മളുடைய கூடுதல் ஆட்காரும் പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണ്. பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள வசனங்களை குறித்து அறிவு இருப்பவர்களாக இருக்கிறோம். എന്നാൽ പുതിയ നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்களாக இருக்கிறோம். പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം ബൈബിൾ തന്നെയാണ്. பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் வசனம்தான். എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் தெய்வத்தை பற்றி மிகவும் தெளிவாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. കാരണം அதற்கு காரணம் അവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. அவர்கள் எல்லாரும் தெய்வத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாகத்தையும் புரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. ஆனால் அதை பற்றி பூரணமாக நாம் தெரிந்து கொள்வது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்கிறோம். ഫിലിപ്പോസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു, இயேசுவினிடம் பிலிப்பு வந்து கேட்கிறார், എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം, எனக்கு தெய்வத்தை காண வேண்டும். ഫിലിപ്പോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ஆனால் பிலிப்பினுடன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், എന്നെ കണ്ടവൻ ദൈവത്തെ കാണുകയാണ്, என்னை காண்கிறவர் தேவனை காண்பான் என்று சொல்லுகிறார். അത് മോശ പറഞ്ഞില്ല, அதை மோசே சொல்லவில்லை, അത് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞില്ല, அது ஏலியா சொல்லவில்லை. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു? ദൈവത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് അവർ ചെയ്തത്. அவர்கள் தெய்வத்தை சொல்லிக் கொடுக்க தான் செய்தார்கள். ദൈവത്തിന് പകരമായി സംസാരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. தெய்வத்துக்கு பதிலாக அவர்கள் பேசத் தொடங்கினார்கள். എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ஆனால் இயேசு அப்படி இல்லை. ആമേൻ. അവൻ യേശുവിന് ദൈവത്തിന് പകരക്കാരനായിട്ടല്ല, ദൈവമായിട്ടാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്.
பதிலாக அவர்கள் பேசவில்லை. இயேசு தெய்வத்திற்கு ஒப்பானவராக பேசினார். അതുകൊണ്ട് കൊളോസ്യ ലേഖനം 2:10 പറയുന്നത് അവനിലല്ലോ ദൈവം ദേഹരൂപേണ വസിക്കുന്നത്. அதனால் தான் கொலோசியர் 2:10 சொல்லுகிறது, அவரில் தான் தெய்வம் രൂപം കൊണ്ടിരിக்கிறார் എന്ന് சொல்லுகிறது. ആമേൻ. ആമേൻ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എബ്രായ ലേഖനം പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. அதனால் தான் எபிரேயர் சொல்லுகிறது அவர் தெய்வத்தினுடைய தேஜஸாக இருக்கிறார் என்று അതുകൊണ്ട് சொல்லுகிறது. യേശു പറഞ്ഞത് എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുകയാണ്. அதனால் தான் இயேசு சொல்லுகிறார் என்னை காண்கிறவர் பிதாவை காண்பார்கள் என்று. ബൈബിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായാൽ, വേദാഗമത്തിൽ ഏதாவது ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടത് என்றால் നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സംശയം തീർക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാം எப்படி அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்று நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. യേശു அதை பற்றி என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். പുതിയ നിയമം എന്ത് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. புதிய ஏற்பாடு அதை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളിൽ കൂടുതൽ പേരും പഴയ നിയമ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ஆனால் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாக இருக்கிறவர்கள் கூடுதல் ஆட்களும் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய நியமனத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. அந்த சிந்தனை தான் நம்மை ஆட்கொള്ളുகிறது. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക സിനിമകൾ പോലും ആ വിധത്തിലുള്ളതാണ്. இன்றைய உள்ள கிறிஸ்தவ சினிமாவிலும் ലൗകികமான സിനിമാവിലും அதை தான் அவர்கள் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു വചനം വാസിக்கலாம். ജോബിന്റെ പുസ്തകം 2:10 യോബ് 2:10 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്മ കൈക്കൊള്ളുന്നു, തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ. தேவனினுடைய கையில் இருந்து நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம், அதேபோல் தீமையையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லவோ என்று சொல்லுகிறது. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? அதற்கு அர்த்தம் என்ன? ദൈവം നന്മയും തിന്മയും തരുന്നവനാണ്. ദൈവം നന്മയെയും തിന്മയെയും തരുகிறவர். അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവം തന്നതല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? அதனால் தான் நாம் சொல்லுகிறோம் தெய்வம் தந்தது தானே, என்ன செய்ய முடியும் என்று. എന്റെ തലവിധി ഏതാണ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? என்னுடைய அது தலைவிதியாக இருக்கிறது, நான் என்ன செய்ய முடியும்? ദൈവം തരുന്നതെല്ലാം സഹിച്ചല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. தெய்வம் തരുവதைയെല്ലാം நான் സഹിക്കത്താനേ അതിന്റെ வேண்டும். അർത്ഥം നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചിലത് ദൈവം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. அதற்கு அர்த்தம் சிலதை நீங்கள் சகிக்க வேண்டும் என்கிற விதத்தில் தெய்வம் உங்களுக்கு சிலதை தருகிறார் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അത്. அதை கிறிஸ்தவர்களானவர்கள் அதை கொஞ்சம் கூட விளக்கி கொண்டார்கள். അവരിങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ദൈവം തരുന്നു എന്ന് അവർ പറയത്തില്ല, அவர்கள் இப்படி சொல்லுகிறார்கள், தெய்வம் தருகிறது என்று ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂര്. அதை தெய்வம் அனுமதிக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள். കഷ്ടത ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു, கடினத்தை தெய்வம் அனுமதிக்கிறார் என்கிறார்கள். ദാരിദ്ര്യം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു, ദരിദ്രത്തെ ദൈവം അനുവദിக்கிறார், രോഗം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു, വ്യാധികളെ ദൈവം അനുവദിக்கிறார், പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു, പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം അനുവദിக்கிறார் എன்கிறார்கள். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മയെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു. என்ன அப்படி என்றால் திண்மையை தெய்வம் அனுமதிக்கிறார். എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ஆனால் வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? ഞാൻ ആ വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. முதலில் வாசித்த அந்த வாக்கியத்தினுடைய இங்கிலീഷ് വേർഷൻ നാം അവിടെ വാസിக்கிறேன். എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, shall we indeed accept good from God and not accept adversary and disaster? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർച്ചയും വേദനയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കത്തില്ലയോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേദനയും തകർച്ചയും എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ്. நம்மளுடைய நாம் தகர்ந்து போகக்கூடிய இடத்தையும் நாம் வேதனைப்படக்கூடிய இடத்தையும் தெய்வத்தில் இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிறது என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ഇംഗ്ലീഷ് വേറെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നത്, shall we receive good at the hand of God and shall we not receive the evil? പൈശാചികത, തിന്മ, തകർച്ചയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൂടെയോ? തിന്മയെയും തകർച്ചയെയും ദൈവത്തിൽ ഇരുന്ന് നാം പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടാമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ തരുന്നതും ദൈവമാണ്. அந்த തിന്മ என்பதையும் തരുவது ദൈവം. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? ഉங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை புரிந்து கொண்டீர்கள்? നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം തന്നതാണോ?
உங்களை சுற்றியும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தெய்வம் தந்ததா? അടുത്തിരിക്കുന്നവരോടും ചോദിച്ച്, பக்கத்தில் இருப்பவரிடம் கேட்கலாம், നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം തന്നതാണോ? உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தெய்வம் தந்ததா? അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമായി ചോദിക്കേ, അവർ ദൈവം അനുവദിച്ച് കിട്ടിയതാണോ? அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களானால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்லுவார்கள், தெய்வம் அதை அனுமதித்தார், அதனால் எனக்கு கிடைத்தது என்று. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോന്നുന്നു ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത്, ദൈവം അനുവദിക്കാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത്. தெய்வம் அனுமதிக்காமல் அதை என்னால் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும், அது எனக்கு எப்படி வரும் என்று நாம் ഞാൻ சிந்திப்போம். ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, நான் ஒரு கேள்வி ഈ கேட்கிறேன். ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ചതാണോ? இந்த பூமியில் நடப்பது எல்லாவற்றையும் தெய்வம் அனுமதித்ததா? ദൈവം അനുവദിച്ചത് മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത്. தெய்வம் அனுமதித்தது மட்டும்தான் இந்த பூமியில் நடக்கிறது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പാറശാലയുടെ ചുറ്റളവിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ബാർ ദൈവം അനുവദിച്ചതാണോ? அப்படி என்றால் இந்த பாரசாலை சுற்றும் உள்ள எல்லா காரியங்களும் தெய்வம் அனுமதித்ததா? ഇതിന് ചുറ്റുപാടും സിഗരറ്റ് വെക്കുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചതാണോ? இதை சுற்றியும் சிகரெட் விற்பனை செய்வதும் ഇതിന് தெய்வத்தினால் ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യഭിചാരശാലകൾ ദൈവം അനുവദിച്ചതാണോ? இதை சுற்றியும் உள்ள விபச்சார சாலைகளும் தெய்வம் അത് அனுமதித்ததா? പറയും ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല, പിശാചാണ്. அதை நாம் சொல்லுவோம், அது தெய்வம் அனுமதித்ததில்லை, പക്ഷെ அது നമ്മുടെ பிசாசு ജീവിതത്തിൽ என்று. എന്തെങ്കിലും വരുന്നതെല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ്. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது வந்தால் அது தெய்வத்தினால் வந்தது என்று சொல்லுகிறோம். Are you following me? Yes. ഹലോ, Hallelujah. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ തടി വരുന്നത് ദൈവം തന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. நம்மளுடைய பிரச்சனைகளில் இருந்து நாம் மாறி போவது எல்லாம் தெய்வம் தந்ததல்லவா என்று சொல்லி അതിന് കാരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല. அதற்கு காரணம் நாம் ஜெபித்தும் அது நம்மை விட்டு ആരോ மாறவில்லை. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ബ്രദറിന്റെ പാണ്ട് എന്താ മാറാത്തത്? யாரோ என்னிடம் கேட்டார், என்னுடைய பாண்டி ஏன் மாறவில்லை என்று. ഞാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സൗഖ്യമായി. நான் முதலில் அவரிடம் சொன்னேன், நான் அந்த சௌக்கியத்தை அனுபவித்தேன். രണ്ടാമത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് സൗഖ്യമാകാഞ്ഞത്, വെളിപ്പെടാഞ്ഞത് എന്റെ വിശ്വാസക്കുറവാണ്. காண்கிற விதத்தில் இதனுடைய சௌக்கியம் வெளிப்படாதது என்னுடைய விசுவாச குறைவு. എല്ലാവരുടെയും ശ്വാസം പോയല്ലോ. പിന്നെ അല്ലാതെ എന്താ അതിന്റെ രഹസ്യം? அது அப்படி இல்லை என்றால் அதனுடைய ரகசியம் என்ன? എനിക്ക് ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം ഇല്ല. அந்த விஷயத்தில் எனக்குள் இப்பொழுதும் முழு விசுவாசம் இல்லை. ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. അയ്യോ ബ്രദറിന്റെ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല, എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറ്റനേക കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രാപിക്കേണ്ട, ഞാൻ എത്തേണ്ട ആ വിശ്വാസ പ്രതലത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. பாக்கி எல்லா காரியங்களிலும் எனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஒரு காரியத்தில் நான் எங்கு எத்தி சேர வேண்டுமோ அந்த இடத்திற்கு எத்தி சேர அளவுக்கு எனக்குள் விசுவாசம் இல்லை. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളുടെയാണ് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത്. விசுவாசம் இல்லாத ஒருவரினுடைய பிரசங்கத்தை தான் நான் கேட்கிறேன். ഏത് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവദിനത്തിന്റെ കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു, ആ അറിവ് എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചോട്ടെ. எந்த காரியத்தில் கூடுதலாக நாம் தெய்வ வசனத்தில் இருந்த அறிவை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோமோ அந்த இடத்தில் நாம் விசுவாசத்தை காண முடியும். ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു, ഇത് ദൈവം തന്നതാണോ? யாராவது கேட்கிறார்கள், இது தெய்வம் தந்ததா? ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ചകളിലെ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. நான் அடுத்த வாரங்களில் பப்ளிக் மீட்டிங்களில் நான் பிரசங்கிப்பதை நீங்கள் கேட்க അടുത്ത வேண்டும். ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് തുടരത്തേയുള്ളൂ. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நான் பரிசுத்த ஆவியை பற்றிய கிளாஸ் தான் நான் எடுப்பேன். എന്നാൽ ഈ മാസം 16 പബ്ലിക് മീറ്റിംഗുകൾ എനിക്കുണ്ട്. ஆனால் இந்த மாதம் 16 പബ്ലിക് മീറ്റിംഗുകൾ எனக்கு ആ இருக்கிறது. 16 മീറ്റിംഗിലും നിങ്ങളുടെ സംശയ നിവാരണമായിരിക്കും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. அந்த 16 மீட்டிங்களிலும் உங்களுடைய சந்தேகத்திற்கான விளக்கத்தை நான் பிரசங்கிப்பேன். ഇതും നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് തരുന്നത്. இதுவும் இந்த சந்தேகத்திற்கான பதிலாக இருக்கிறது. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താണ്? வேதாகமம் சொல்வது என்ன? കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തേ. Amen. Hallelujah. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:17 വായിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:17 யாக்கோபு 1:17 சொல்லுகிறது, എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരവും ഒക്കെയും ഉയരത്തിലെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. எல்லா வரங்களும் திகஞ்ச தானங்களும் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய பிரகாசத்தில் இருந்து வருகிறது. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തികഞ്ഞതും നല്ലതുമാണ്. தேவனிடம் இருந்து வருவது அது முழுமையானதும் அது நன்மையானதுமாக இருக்கிறது. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ വരികയില്ല, നന്മയും തികഞ്ഞതും മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. മുഴുമയാനതും மட்டுം தான் ഒന്ന് കൈ അടിച്ചൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ.
എന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? எதனால் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன்? നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பிரச்சனை அது தெய்வம் தான் தந்திருக்கிறார் என்ற அறிவில் நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள் என்றால் നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കും. நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். നിങ്ങൾ അതിനോട് എതിർക്കുകയില്ല. நீங்கள் அதை எதிர்த்து நிற்க மாட்டீர்கள். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. എന്നാൽ അതിനോട് എതിർത്ത് നിന്നാൽ അത് നിങ്ങളെ വിട്ട് എന്നേക്കുമായി പോകും. ஆனால் அதனோடு கூட நீங்கள் எதிர்த்து நின்றீர்கள் என்றால் அது உங்களை விட்டு மாறி போக தொடங்கும். ആമേൻ. Amen. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തിന്മയും അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு திண்மையும் அது தெய்வத்தினால் உண்டானதல்ல. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ധാരാളം രോഗികൾ കടന്നു വന്നു. இயேசுவினிடம் திரளான ஜனங்கள் வியாதியஸ்தர்கள் ஓடி வந்தார்கள். ആമേൻ. വേദപുസ്തകം പറയുന്ന വ്യാധിക്കാർ, ദീനക്കാർ, ഭൂതഗ്രസ്തർ എന്നിവ ആളുകൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു. இயேசுவினிடம் வியாதியஸ்தர்கள், முடந்தர்கள், பிசாசு பிடித்தவர்கள், இப்படிப்பட்ட ஏராளமானவர்கள் கடந்து வந்தார்கள். യേശു എല്ലാവരും സൗഖ്യമാക്കി. இயேசு அனைவரையும் சௌக்கியமாக்கினார். ഒരാളോട് പോലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, ஒருவரிடம் கூட இப்படி சொல்லவில்லை, ഇത് ദൈവം തന്നതാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. இது தெய்வம் உங்களுக்கு தந்ததுதான், இதை என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. അതിന് പകരം அதற்கு பதிலாக എല്ലാ രോഗികളെയും അവൻ സൗഖ്യമാക്കി. எல்லா வியாதியஸ்தர்களையும் அவர் குணமடைய செய்தார். എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ വിടുവിച്ചു. எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் ஆட்களை விடுதலை செய்தார். ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കി. ദരിദ്രത്തിൽ இருந்து வந்தவர்களை சௌக்கியமாக்கினார். പ്രയാസത്തിൽ കടന്നു വന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കി. பிரச்சனைகளில் இருந்து கடந்து வந்தவர்களை சௌக்கியமாக்கினார். ജന്മനാൽ രോഗികളായവരെ വിടുവിച്ചു. பிறவி ஊனனானவர்களை அவர் விடுதலை செய்தார். ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആണ് അവർക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ യേശു അവരെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. அப்படி என்றால் தெய்வம் தான் அவர்களுக்கு அந்த வியாதிகளை கொடுத்திருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த சௌக்கியத்தை அனுபவிக்க முடியாது. ഇത് നിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ വെച്ചതാണ്, ആരാലും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. இது உன்னுடைய தலையில் நான் வைத்திருக்கிறேன், இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது. നീ ജന്മനാൽ മുടന്തനല്ലേ, നീ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചോ. நீ பிறவி ஊனன் தானே, நீ அப்படியே வாழ்ந்து கொள். നീ ജനിപ്പെടുത്താലിനെ കണ്ണുപൊട്ടനല്ലേ, നീ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചോ. நீ பிறந்த பொழுதே நீ குருடன் அல்லவா, நீ அப்படியே இருந்து கொள். യേശു ആരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. இயேசு யாரிடமும் அப்படி சொல்லவில்லை. കുരുടനെ കാഴ്ച കൊടുത്തു, குருடனுக்கு காணுமாறாக்கினார், ചെകിടനെ കേൾവി കൊടുത്തു, செவிடனை கேட்குமாறாக்கினார், മുടന്തനെ നടത്തുമാറാക്കി. குருடனை நடக்குமாறாக்கினார். അവൻ സകലതും നന്നായി ചെയ്തു. அவர் சகலத்தையும் நன்றாக செய்தார். അതിന്റെ അർത്ഥം, அதனுடைய அர்த்தம், ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അനർത്ഥങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തതല്ല, പകരം ആരോ വേറൊരാൾ ചെയ്തതാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷകനായവൻ അവരെ വിടുവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. அந்த குடும்பங்களில் உண்டான அந்த அனர்த்தம் என்பது அது தெய்வம் கொடுத்தது இல்லை, யாரோ ஒருவர் கொடுத்தது. அதனால் தான் அந்த ரட்சையை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். ഇതാ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകന്റെ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നു. ஒரு ദരിദ്രത്തെ பார்த்து ஒரு தீர்க்கதரிசினியான ஒரு குடும்பம் கடந்து செல்லுகிறது. എന്നാൽ എലീശ പറയുകയാ, നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ஆனால் எலிசா கேட்கிறார், உன் கரங்களில் என்ன இருக்கிறது? അവരാണ് ആദ്യത്തെ എണ്ണക്കച്ചവടക്കാരിയായി മാറിയത്. அவர்தான் முதலில் எண்ணெய் வியாபாரத்தை செய்து ആ கொண்டிருந்தார். എണ്ണക്കച്ചവടം നിമിത്തം അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം തീർന്നു. அந்த எண்ணெய் வியாபாரம் செய்ததின் முதலாக அவளுடைய தரித்திரமானது நீங்கி போயிற்று. നീ തകർന്നു കിടക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം, Yes. തിന്മ അനുഭവിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം, Hallelujah. പകരം അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. நீ திண்மையை அனுபவிப்பதோ நீ தகர்ந்து இருப்பதோ தெய்வத்தினுடைய இஷ்டமில்லை. அதற்கு பதிலாக நீ நன்மையை அனுபவிப்பதுதான் தெய்வத்தினுடைய இஷ்டமாக അടുത്തിരിക്കുന്ന இருக்கிறது. ആളിനോട് പറ, ദൈവം ഒരാൾക്കും തിന്മ കൊടുക്കുന്നില്ല. பக்கத்தில் இருப்பவரிடம் சொல்லுவோம், ஒருவருக்கும் தெய்வம் திண்மையை ഒരു கொடுப்பதில்லை. ഉറവയിൽ നിന്ന് മധുരവും ഒരു ഉറവയിൽ നിന്ന് കയ്പും വരികയില്ല. ஒரு நீரூற்றில் இருந்து மதுரமும் ஒரு நீரூற்றில் இருந்து கசப்பும் வராது. ദൈവവചനം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ നിന്ന് ഒരു തിന്മയും വരികയില്ല. ദൈവവചനം அப்படிதான் சொல்லுகிறது என்றால் இயேசுவினிடம் இருந்து எந்த திண்மையும் உனக்கு வராது. കൈയടിച്ചൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. Amen. Amen. അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചനം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:13 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, யாக்கோபு 1:13 சொல்லுகிறது, ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയില്ല. தெய்வம்
ദോഷങ്ങളാൽ ഉങ്ങളെ പരിശോധന ചെയ്വതിல்லை. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈശാചികമായി ദൈവം നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കത്തില്ല. ദൈവം പൈശാചികமாக ഉങ്ങളെ പരിശോധന ചെയ്വതിல்லை. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടവും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ ഇன்று അനുഭവിക്കக்கூடிய ഒരു കഷ്ടവും അത് ദൈവത്തിനിടമിருந்து വന്നതിல்லை. അയ്യോ അപ്പൊ ഇത് ഏത് കഷ്ടമായിരുന്നാലും അത് ദൈവം തരുന്നതല്ല. ആമേൻ. കഠിനമാണാലും അത് ദൈവം തരുവതിல்லை. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് കഷ്ടം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. കഠിനം என்பது അത് ദൈവത്തിനിടമിருந்து ഉളവാനതിல்லை. ഇസ്രായേലിനെ ആഭിചാരമേൽക്കുകയില്ല. ഇസ്രായേലെ ആഭിചാരം ഏற்காது. യാക്കോബിന് ലക്ഷണവിദ്യ ഫലിക്കുകയില്ല. യാക്കോബിനുடைய குறி சொல்லுதல் பலிக்காது. അടുത്ത വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാവോ? യാക്കോബിൽ കഷ്ടത കാണാനില്ല. യാക്കോബിൻ കഷ്ടങ്ങളെ നാം കാൺവതിல்லை என்று അവനിൽ തിന്മയെ ദർശിപ്പാനില്ല. അവர்கள் அந்த തിന്മയെ അവர்கள் ദർശിപ്പതിல்லை. ദൈവ പൈതലേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ തിന്മ തരിക ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയല്ല. ദൈവത്തിനുடைய കുമാരர்களே, உங்கள் வீட்டில் തിന്മയെ കൊണ്ടുവരുவது ദൈവത്തിനുடைய சித்தமில்லை. നീ ഇന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു തിന്മയും ദൈവത്താൽ ഉണ്ടായതല്ല. നീ ഇன்று இருக்கக்கூடிய ഒരു തിന്മയും അത് ദൈവത്തിനാൽ ഉണ്ടാനതില്ല. അതുണ്ടാക്കിയ ആളിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പിശാചെന്നാണ്. ഉരുവാക്കിനവരുടെ പേരെ വേദാഗമം சொல்லுகிறது അത് പിശാച് என்று. ദൈവം തന്റെ സ്വഭാവം ഒരു നാളും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയില്ല. ദൈവത്തിനുடைய സ്വഭാവത്തെ അവർ ഒരു നാളും വ്യത്യാസപ്പെടുത്ത മാട്ടാർ. അതാണ് എബ്രായ ലേഖനം 13-8 പറയുന്നത്, ദൈവം യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാണ്. அதனால் தான் எபிரேயர் 13:8 சொல்லுகிறது, அவர் இன்றும் என்றும் நாளையும் அவர் உண்மையுள்ளவர் என்று சொல்லுகிறது. മാറാത്തവൻ, அவர் இன்றும் என்றும் മാറാதவர் என்று சொல்லுகிறது. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ജീസസ് ഈസ് ദ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോറെവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. യേശുവാനവർ അവർ ഇന്നും என்றுം മാറാதவராக അവൻ ഇന്നലെയും തിന്മ തരില്ല, ഇന്നും തിന്മ തരില്ല, നാളെയും തിന്മ തരില്ല. അവർ ഇന്നും നേற்றும் തിന്മയെ തരുവതിல்லை, ഇന്നും തിന്മയെ തരുവതിல்லை, നാളെയും തിന്മയെ തരുവതിல்லை. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തിന്മയെ ഈ പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്താക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്താക്കണം. அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தினால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய திண்மையை இன்று நீங்கள் விடுவிக்க வேண்டும். ഈ മോൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തത് ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാത്തതല്ല. இந்த மகளுக்கு குழந்தைகள் இல்லாதது தெய்வம் குழந்தைகளை தராததில்லை. നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കഷ്ടം ദൈവം കൊടുക്കാഞ്ഞതല്ല. ഉங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த கஷ்டம் தெய்வம் അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ പറഞ്ഞു വിടാനാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത്. அதற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவனை அவனை போ என்று சொல்லுவதற்காக தான் தெய்வம் வந்திருக்கிறார். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയത്തിനും എനിക്ക് ഉത്തരം തരാൻ ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല. உங்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் என்னால் இன்று பதில் சொல்ல முடியாது. പക്ഷെ ഒരു വാക്കിൽ ഒരു ഉത്തരം പറയാം, തിന്മ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. ஆனால் ஒரே வார்த்தையில் எனக்கு பதில் சொல்ல முடியும், തിന്മ അത് ദൈവത്തിடம் ഇருந்து വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങി വെക്കരുത്. உங்களுடைய உள்ளில் உங்களுடைய சிந்தனையில் எல்லாம் தெய்வம் தருவதுதான் என்று அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்குள் வைக்கிறது. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും തിന്മ നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഈ പകൽ പുറത്താക്കണം. உங்களுடைய குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு திண்மையை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால் ഞാനൊരു വാക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യ സെക്ഷനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഈ പകൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും തിന്മ പിശാചിൽ നിന്നും പിശാച് തന്നത് ദൈവം തന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ അതിനെ പുറത്താക്കണം. வாழ்க்கையில் வந்த திண்மையானது அது தெய்வத்தினால் வந்தது என்றுள்ள சிந்தனையை நீங்கள் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த ராத்திரி காலம் நீங்கள் அதை வெளியிட வேண்டும். എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ സംശയം, எனக்குள்ளில் இருந்த மிக பெரிய சந்தேகம், ജന്മനാൽ കുരുടനായവൻ ദൈവമല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ഇവനെ കുരുടനാക്കിയത്? പിറവി കുരുടനാണവനെ ദൈവം അല്ലാமல் വേറെ ആരാൽ ഗുണമടയും ചെയ്യ പഴയ முடியும்? നിയമത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുരുടന്റെയും ദൈവം ഞാനല്ലയോ എന്നാണ്. യാത്രാഗമത്തിൽ കുരുടനുடைய ദൈവവും ഞാൻ അല്ലവാ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കുരുടനായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവം താൻ കുരുടനാക அந்த മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ യേശു വന്നപ്പോഴാണ് മറുപടി കിട്ടിയത്. ஆனால் യേശു വന്ന പൊഴുതുதான் அதற்கான பதில் கிடைத்தது. യോഹന്നാൻ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറയുകയാണ്, യോവാൻ 9-ൽ യേശു சொல்லுகிறார், ഇരുട്ടിന്റെ
പ്രവൃത്തികളെ അടിപ്പാനാണ് യേശു ദൈവപുത്രൻ വന്നത്. இருளின் அதிகாரத்தை அழித்து போடுவதற்கே இயேசுவான குமாரன் வந்திருக்கிறார். ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇവന് കാഴ്ച, ആ കുരുടിന് കാഴ്ചയില്ലാതായത് അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ പാപമോ അവൻ ചെയ്ത പാപമോ അല്ല, ദൈവമഹത്വത്തിനാണ്. ആമേൻ. குருடனாக இருப்பவனின் அந்த கண்கள் திறக்கப்படாததின் காரணம் அவனுடைய தாய் தகப்பன் செய்த பாவமோ இல்லை, அவன் செய்த பாவமோ இல்லை, அது தெய்வம் മഹിമപ്പെടുവதற்காக വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുടനായി ജനിക്കുന്നത് ദൈവമഹിമയല്ല, കുരുടന് കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് ദൈവമഹിമയാണ്. குருடனாக பிறப்பது தெய்வத்தினுடைய மகிமை இல்லை, அந்த குருட்டு கண்ணுகள் திறந்து அவன் காணுமாறாவது தெய்வத்தினுடைய மகிமையாக നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന തകർച്ച മഹിമയല്ല, നീ ഇന്ന് തകർച്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അവന്റെ മഹത്വമാണ്. இன்று அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த தாழ்மையானது அது தெய்வத்தினுடைய மகிமை இல்லை, நீ அதில் இருந்து வெளிவந்து நீ நன்மையை அனுபவிப்பதுதான் தெய்வத்தினுடைய மகிமை. ഇതാ നിന്റെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞു തീരുകയാണ്. இதோ கல்யாண வீட்டில் திராட்சை ரசம் தீர்ந்து അവിടെ போகிறது. ദൈവ മഹത്വം ഇറങ്ങിയപ്പോ തീർന്നുപോയ വൈനിന് പകരം പുതിയ വൈൻ ഉണ്ടാകുകയാണ്. அங்கு தெய்வத்தினுடைய மகிமை வந்த பொழுது காலியான அந்த திராட்சை ரசமானது എന്ന് പറഞ്ഞാൽ மிகவும் அதிகமாக பெருக തുടങ്ങിனது. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വീട്ടിലെ തകർച്ചയല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ, നിന്റെ വീട്ടിലെ മഹത്വമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ. உன்னுடைய தாழ்மை இல்லை தெய்வத்தினுடைய பிளான், உன்னுடைய நன்மை தான் தெய்வத்தினுடைய பிளானாக இருக்கிறது. എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനായി മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാം പറഞ്ഞുവിടാം. அப்படி என்றால் நீங்களும் நானும் இது தெய்வத்தினுடைய சித்தம், ഇത് ദൈവം തന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இது தெய்வம் தந்ததல்லவா என்று நிறைய காரியங்களை நாம் ആരുണ്ട് അതിനെ പുറത്താക്കാൻ? யார் இருக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർക്ക് അതിനെ പുറത്താക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு அதை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഞാൻ കൈ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെ. உங்கள் தலையில் நான் നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, പിശാചേ ഇത്രയും നാള് നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, എന്നാൽ എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും. இத்தனை நாட்களாக சாத்தானானவன் உங்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருந்தால், ஆனால் நீங்கள் ഇന്ന് പകൽ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ അസാധാരണ ഡെലിവറൻസ് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ നശിച്ചു പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും പണിയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய வீடுகள் നീ തകർന്നു പോയ ഇടത്ത് ഒരു പുതിയ ജീവൻ വരുന്നത് പോലെ ജീവൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തന്നതല്ലേ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന ഏത് കാര്യമാണോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കണം. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை தெய்வம் தந்தது என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதை இந்த ராத்திரி காலம் நீங்கள் வெளியேற செய்ய வேண்டும். തമാശയായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും പുറത്താക്കല്ലേ. அது തമാശാக இருந்தாலும் நீங்க உங்களுடைய ഇങ്ങനെ ദൈവഹിതമല്ല, ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ള ദൈവഹിതമല്ല, പ്രേമിച്ചു പോയി കെട്ടിപ്പോയി, അല്ലല്ല, നീ കെട്ടിയത് ദൈവഹിതമാണ്. நான் காதலித்தேன், நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டேன், இது தெய்வத்தினுடைய இதம் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். കൈയടിച്ചൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. എത്ര പേർ റെഡിയാണ്? നിങ്ങളുടെ തലയിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മേടിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നോ? ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കേ. உங்களுடைய தெய்வத்தினுடைய சித்தம் இதுதான் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ വീട് ഒരു പാലസ് ആണ്, ഒരു കൊട്ടാരമാണ്. വലിയ സാധാരണ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിലല്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, ഒരു കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. என்னுடைய வீட்டில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட்கள் தான் வந்திருக்கிறார்கள். என்னுடைய வீடு என்பது பெரிய அரண்மனையை போல இருக்கும். ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക, കൊച്ചു വീട്ടിൽ താമസിക്കാനാ വിധി. ஒருத்தர் சிந்திக்கிறார், எனக்கு சிறிய வீட்டில் தாமதிப்பதற்கு தான் விதி என்று. அது விதியா? പിന്നെ அது அப்படி என்றால் அது விதியாகத்தான் இருக்கும். നീ അതല്ല പറയുന്നേ. ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ one of the best വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുമെന്ന്. நான் எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பேன், கேரளாவில் மிகவும் ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்டான ஒரு வீட்டில் நான் தாமதிப்பேன் என்று. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. அதனால் தான் நான் அந்த வீட்டில் வசிக்கிறேன். പാണ്ടുള്ള ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുമെന്ന്. இந்த பாண்டு இருக்கக்கூடிய நான் எப்பொழுதும் சொல்லுவேன், எனக்கு மிகவும் அழகுள்ள ஒரு மனைவி கிடைப்பாள். ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ചുങ്ങളും എന്റെ ഭാര്യയുടെ അത്ര സുന്ദരിയല്ല. இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீகளும் என்னுடைய மனைவியை போல அழகுள்ளவர் இல்லை. ஆமென். കേട്ടോ?
ഒരു നല്ല ആമേൻ പറഞ്ഞേ. Amen. Are you listening to me? Yes. ഞാൻ പറയുന്ന ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. പിശാച് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് നോക്ക്. பிசாசு உங்களை வஞ்சித்தது எந்த இடம் என்று நீங்கள் நினைக்க ദൈവം வேண்டும். തന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? தெய்வம் தந்தது தானே என்று எதை நீங்கள் வாங்கி கொண்டு வைத்திருக்கிறீர்கள்? റെഡിയാണോ അതിനെ പുറത്താക്കാൻ? நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா? ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈകളടിച്ച് അതിനെ പുറത്താക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞേ. நான் இப்பொழுது ஜெபிக்கும் பொழுது கரங்களை தட்டி நீங்கள் அதை வெளியேற்ற வேண்டும். റെഡി? Yes. എത്ര പേർ റെഡിയാ? Hallelujah. നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന പിശാച് ഇട്ട തിന്മകൾ Yes. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കുകയാണ്. Amen. Now in Jesus name. Hallelujah. ഈ കുടുംബങ്ങളെ വിട്ടത് പോകട്ടെ. ഇവരുടെ അതിരുകളെ വിട്ടത് പോകട്ടെ. ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ വിട്ടത് പോകട്ടെ. Yes, Lord. ഇവരിൽ ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. Hallelujah. Now the name of Jesus. ജുഡലനനന മനസലനനനനകോ രന്ധനനനനനനിയന്തലോ. തകർച്ചകളെ പുറത്താക്ക. Hallelujah. വേദനകളെ പുറത്താക്ക. Amen. പറ, എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുപോ. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിശാചേ, എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറാ. എടുത്തു മാറ്. വേദനകളെ പുറത്താക്ക. Amen. സങ്കടങ്ങളെ പുറത്താക്ക. Hallelujah. കെടുതികളെ പുറത്താക്ക. കഷ്ടങ്ങളെ പുറത്താക്ക. സങ്കടങ്ങളെ പുറത്താക്ക. അത് നിനക്കുള്ളതല്ല. ദൈവം തന്നതല്ലേ എന്റെ വിധി ഇതാ എന്നിനി പറയരുത്. தெய்வம் தந்தது தானே என்னுடைய விதி இதுதானே என்று நீங்கள் ആ சொல்லக்கூடாது. വിധിയെ തിരിക്കേണ്ടതിന് രക്ഷകൻ വന്നത്. அந்த விதியை இல்லாமல் ஆக்குவதற்காகத்தான் இரட்சகன் வந்திருக்கிறார். നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് നിന്റെ വീട്ടിൽ വസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அது உங்களுடைய வீடுகளில் வசிக்க தொடங்கும். വീട്ടിൽ നിന്ന് പറ, പുറത്തുപോ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്. வீட்டிலிருந்து நீ புறப்போ. പുറത്തുപോ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്. வீட்டிலிருந்து நீ പുറത്തുപോ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്. வீட்டிலிருந்து புறப்போ. പുറത്തുപോ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്. വാ തുറന്ന് പറ. പുറത്തു പോ. വായി തുറന്ന് പറ. പുറത്തു പോ. പുറത്തുപോ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്. வீட்டிலிருந்து புறத்தள்ளு. കടമനനനസിനനനകൊലു. ഷാജി ബ്രദറെ പറയണം, ബിസിനസിനകത്ത് താഴ്ച വന്നാൽ പറയണം, പുറത്തുപോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഉയരണം. ഉയരണം. മാർത്താണ്ഡം കേൾക്കുന്നോ ഞാൻ പറയുന്നേ? സിമന്റ് ബിസിനസ് ഒരേ ലെവലിൽ പോകരുത്. ലെവലിൽ പോയാൽ ദൈവം ഉയർത്തിയെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. ആ ഉയർച്ചയെ തടയുന്നതിന് നോക്കിയിട്ട് പറയണം, പുറത്തു പോയെന്ന് പറയണം. Yes. ദൈവം തന്നതല്ലേ, അനുഭവിച്ചല്ലേ വെക്കൂ, പറയില്ലേ? No. ശലബറത. ഞാൻ ഈ പാണ്ടിനെ ഇതുവരെ ദൈവം തന്നതല്ലേ അനുഭവിച്ചേ വെക്കൂ എന്ന് ഈ 20 കൊല്ലത്തിനിടയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Yes. നിങ്ങൾ ഞാൻ പാണ്ടില്ലാതെ സുന്ദരനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാണും. Amen. Hallelujah. Amen. ഹല്ലേലൂയ. ചിലതിനെ നോക്കി നിങ്ങൾ പറയണം, പുറത്തു പോ. Yes. പുറംതള്ളു. പറയുന്നുണ്ടോ? പുറത്തു ഞാൻ പറയുന്ന വേണ്ടിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറയാനല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നേ. നിങ്ങൾ പറയണം Yes. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അന്യഭാഷ പറയുന്നു വേണ്ട. ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത് ചിലതിനെ നോക്കി വീട് വിടാൻ പറ. ചിലതിനെ നോക്കി വീട് വിട്ടു പോകാൻ പറ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. Yes. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറിക്കൂടിയ ദൈവവിധി എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിനോട് വീട് വിടാൻ പറ. വീട് വിട്ട് ആ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ. വീടിനകത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ദൂത് പറയാം. ചിലരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജപ്തി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ചിലരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കെടുതികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. Hallelujah. ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ചിലത് നടന്നിറങ്ങി പോകുകയാണ്. Amen. 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 കൈകളടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. യേശുവേ. Hallelujah. സകല തിന്മകളും വീട് വിട്ടു പോകട്ടെ. യേശുവേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പിശാചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നന്ദി. Amen. പറ,
ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പിശാചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നന്ദി. அப்பா எங்களை பரிசோதனை செய்து கொண்டிருந்த பிசாசினுடைய சகல தந்திரத்திலே இருந்தும் எங்களை நீ சுதந்திரன் ஆக்கியதினால் நன்றி அப்பா. ഒരു തിന്മയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. ഒരു തിന്മയും അത് ദൈവത്തിൽ ഒന്ന് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു, ഒരു തിന്മയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. ഒരു തിന്മയും അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല. തിന്മ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. തിന്മ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല. ഇരുന്നാട്ടെ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അറിയാം കേട്ടോ. നമ്മള് ദൈവം തന്നതല്ലേ എല്ലാ തിന്മയും ദൈവത്തിന്റെ പേര് മേടിച്ചു വെച്ചേക്കോ വീട്ടില്. ദൈവം തന്നത് താനേ എന്ന് എല്ലാ തിന്മയെയും നാം വാങ്ങി வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். നാട്ടിലെയും വീട്ടിലെ എല്ലാ തിന്മയും ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ദൈവം തന്നതല്ലേ. ഒരു തിന്മയും ദൈവം തരികയില്ല. ഒരു വേദനയും ദൈവം തരികയില്ല. ഒരു കഷ്ടവും ദൈവം തരികയില്ല. ചില ആളുകളുടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ തോന്നാം എന്താണ് പിന്നെ കഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. എന്താണ് കഷ്ടമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ദാരിദ്ര്യം അല്ല കഷ്ടം, ദാരിദ്ര്യം ദൈവം തരികയില്ല. രോഗം അല്ല കഷ്ടം, രോഗം ദൈവം തരികയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വഴക്ക് ദൈവം തരുന്നതല്ല. അസമാധാനം ദൈവം തരുന്നതല്ല. ഇത് ദൈവം തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു വെച്ചേക്കുവോ? അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുള്ളി പോവാതെ ഞാൻ തന്നെ മേടിച്ചു വെച്ചേക്കുവോ? ദൈവം തന്നതല്ലേ. Are you following me? Yes. ഇനി ഈ ദൈവം തരുന്ന വേറൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ദൈവം തരக்கூடிய വേറൊരു കാര്യത്തെ കൂടെ നാം പഠിக்கலாம். ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. யோபுவில் நாம் திரும்பி வரலாம். 1-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം. 1:21 சொல்லுகிறது. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, அங்க எழுதியிருக்கிறது, യഹോവ തന്നു, യഹോവ തந்தார், യഹോവ എടുത്തു, தேவன் தந்தார், தேவன் எடுத்துக்கொண்டார். യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். യഹോവ തന്നു, தேவன் தந்தார், யெகோவா எடுத்து, தேவன் எடுத்துக்கொண்டார். യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വായിൽ നിന്ന് മാറാത്ത വാക്യം. கிறிஸ்தவர்களுடைய வாயில் இருந்து மாறாத ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വാക്യം. கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் കഷ്ടത பிடிக்கக்கூடிய ஒரு വന്നാൽ வார்த்தை. നമ്മൾ പറയും ദൈവം തന്നതല്ലേ, പിടിച്ചോ, ഞാൻ മേടിച്ചോളാം. கஷ்டம் வந்தால் தேவன் தந்தது தானே என்று நாம் பிடித்துக் கொள்ளுவோம். എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയും. അടുത്തതാ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാ പറയും ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി. ഉള്ളിൽ കുറുകുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, എങ്കിലും വിട്ടു കൊടുക്കും. ഈ ശവസംസ്കാരത്തിനൊക്കെ പറയുന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ മരിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങളെ പോലെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയും ദൈവം തന്നല്ലേ, ദൈവം എടുത്തു എന്ന്. അതെങ്ങനെ പറ്റും? ചെറുപ്പക്കാരെങ്ങനെയാ? നല്ല പ്രായമായിട്ട് മരിക്കാവൂ. കൊച്ചിന്റെ കല്യാണമെങ്കിലും കണ്ടാ കൊള്ളായിരുന്നു മോനെ, നീ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തട്ടിപ്പോവും. നിന്റെ വായിലിരിപ്പ് അതല്ലേ പറയണം. എന്റെ ജോഹമോന്റെ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോവും. നിങ്ങളുടെ കണ്ടോ എന്തൊരു അസൂയാലുക്കളാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു അഭിമോളുണ്ട്, അവളുടെ കൊച്ച് കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ ചത്തു പോകത്തുള്ളൂ. അഭി വണ്ടർഫുൾ ജീസസ്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. ഏറി വന്ന 70 അല്ലെങ്കിൽ 80, അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ എല്ലാവർക്കും ശല്യമാവും. പോയേക്കാം. ഞാൻ ആർക്കും ശല്യമാകത്തില്ല. ഞാൻ നിമിത്തം അനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയായിരുന്നു, കെന്നത്ത് കോംപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവത്തിന് അമേരിക്കയിലുണ്ട്. 95 വയസ്സായി. പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നിപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ്. 95 വയസ്സാണ് പുള്ളിക്ക്. 7 ഫ്ലൈറ്റ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചു കാശുള്ള മനുഷ്യനാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് എയർഡോറാമുണ്ട് വീട്ടിന് മുമ്പിൽ. കണ്ടോ, കേട്ട് ബോധം കിട്ടുപോയി. മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? Are you listening to me? ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു. ദൈവം തരുന്നത് ദൈവം എടുക്കുമോ? ചോദിക്കേ. தேவன் தந்ததை தேவன் எடுத்துக்கொள்ளுவாரா? നമ്മുടെ തലയിലുള്ളത്, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ തലയിലുള്ളത് ദൈവം തരുന്നു, ദൈവം തന്നെ എടുക്കുന്നു. ദൈവം അങ്ങനെ എടുക്കുമോ? ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ വാക്യമുണ്ടോ? தேவன் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளுவாரா? வேதாகமத்தில் அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறதா? അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞേ, ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു. വേറെ എവിടെയാണ് ദൈവം എടുത്ത കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നേ? வேறு எந்த இடத்தில் தேவன் எடுத்துக்கொண்டார் என்று ദൈവം എടുക്കുമെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? தேவன் எடுத்துக்கொள்ளுவார் என்று யார் சொன்னார்? അപ്പോൾ ഇത് ദൈവവചനം അല്ലേ? அப்பொழுது இது தேவ வசனம் இல்லையா? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി തരാം. அதற்கு நான் உங்களுக்கு பதில் ഞാൻ தருகிறேன். ദൈവവചനം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. நான் தேவ வசனம் പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോബ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. அது எதனால் யோபு அப்படி சொன்னார் என்று நான் சொல்லி தருகிறேன். കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തന്നത് ദൈവം എടുക്കുമോ?
தேவன் தந்ததை தேவன் எடுத்துக்கொள்ளுவாரா? യേശു വന്നാണ് അതിന് ആദ്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. இயேசுதான் முதலில் அதற்கான യേശു பதிலை പറഞ്ഞു, சொன்னார். മോഷ്ടിപ്പാനും അറക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും ശത്രു കടന്നു വരുന്നു. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அறுக்கவும் வருகிறான் അപ്പൊ என்று നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ சொன்னார். നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മോഷണം പോയാൽ, ദൈവം തന്നത് മോഷണം പോയാൽ, അത് ദൈവം എടുത്തതല്ല, ഒരുത്തൻ മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. Hallelujah. உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தெய்வம் தந்ததை யாராவது திருடன் திருடி கொண்டால் என்றால் அது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை, அது திருடக்கூடிய பிசாசினுடைய தந்திரமாக നിന്റെ இருக்கிறது. വീട്ടിലെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ദൈവമല്ല, അത് സാത്താനാണ്. உன்னுடைய வீட்டின் எல்லா விதத்திலும் உத்தரவாதம் என்பது அது தேவன் இல்லை, அது சாத்தானாக യേശു இருக்கிறார். വന്നത് ജീവൻ തരുവാനും അത് സമൃദ്ധിയായി തരുവാനുമാണ്. அது ஜீவனுள்ளதாகவும் அதை பரிபூரணம் செய்வதற்காக மட்டுமே ദൈവം തരുന്നത് സമൃദ്ധിയാണ്. தெய்வம் தந்தது அது சமர்த்தி. ജീവൻ തരാനാണ് യേശു വന്നത്. அது ஜீவனை தருவதற்காக தான் ജീവൻ இயேசு എടുക്കാനല്ല, ജീവൻ നൽകാനാണ്. வந்தார். ஜீவனை தருவதற்காகத்தான் இயேசு வந்தார், ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ள இயேசு ദൈവം வரவில்லை. ഒന്നും അപഹരിക്കുകയില്ല. தேவன் ஒன்றையும் அபகரித்துக் கொள்ளவில்லை. ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും മോഷ്ടിക്കുകയില്ല. தெய்வம் ஒன்றையும் உங்களிடம் இருந்து திருடுவதும் இல்லை. ലൈംഗികത ഞാൻ കൊടുത്ത ദാനമാണ്. லௌகீகம் என்பது அது நான் கொடுத்த தானமாக இருக்கிறது. സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. அந்த செக்ஸ் என்பது அது தெய்வத்தினால் வந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? Hallelujah. എന്നാൽ ഒരാൾ അതിനെ തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട്, ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകും. ஆனால் அதை ஒருவர் தவறாகவோ இல்லை நன்மைக்காகவோ உபயோகித்தால் அதில் பலன் கிடைக்கும். അതായത് സെക്സ് തെറ്റായി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ செக்ஸை தவறான முறையில் செயல்படுத்துபவர் ദൈവം അതിനെ തിരിച്ചെടുത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ அந்த செயலை தெய்வம் திரும்பி பெற்றுக்கொண்டால் என்றால் ഇവിടെ പാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. இந்த இடத்தில் பாவம் என்பது வராது. ഹലോ, പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും സെക്സ് ഒരാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. அந்த பாவத்தை அவர்கள் செய்யும் பொழுதும் அந்த செக்ஸ் என்பது அவர்களில் அது செயல்படுகிறது. എന്തുകൊണ്ടാണ് அது எதனால்? കാരണം ദൈവം കൊടുത്ത ദാനമാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. அதற்கு காரணம் அது தெய்வம் கொடுத்த தானத்தினால் தான் നീ அது செக்ஸ் തെറ്റ് என்று சொல்லி. ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദൈവം അതിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കത്തില്ല. நீ தவறாக அதை பயன்படுத்தியதினால் தெய்வம் அதை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് ദൈവം തിരിച്ചു വാങ്ങത്തില്ല. அதை தெய்வம் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ദൈവം തന്നത് തന്നതാണ്. தெய்வம் தந்தது தந்ததாகவே ദൈവം இருக்கிறது. ഒരിക്കലും അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുകയില്ല. தெய்வம் ஒரு தடவையும் அதை திரும்பி பெற்றுக்கொள்வதில்லை. ബൈബിളിലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഈ വാക്യമുണ്ടോ? வேதாகமத்தில் எங்காவது அந்த வார்த்தை இருக்கிறதா? ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 11:29 വാക്യം. ரோமர் 11:29. ദൈവം തന്റെ കൃപാവരങ്ങളും വിളിയെക്കുറിച്ചും അനുദപിക്കുന്നില്ല. എടുത്ത് വേണേ വായിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോളിംഗ് ഓഫ് ഗാഡ് ആർ ഇറവോക്കബിൾ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഇറവോക്കബിൾ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറ, ഇറവോക്കബിൾ. ഇറവോക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? പറഞ്ഞോ. irrevocable என்று சொன்னால் அதற்கு He அர்த்தம் does என்ன? not withdraw what he has given. അവൻ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. அவர் ஏதாவது உனக்கு தந்திருந்தால் அதை திரும்பி எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഈ പാസ്റ്റർ നല്ല, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര കൃപാവരങ്ങളിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാ, പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബഹളമാ. நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் இவருடைய இந்த பாஸ்டர் கிருபா வரங்களால் அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள். അയ്യോ, ആ പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര കൃപാവരം ഉള്ളതാ, പക്ഷെ ആളെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ஆனால் அவர் மிகவும் அதிகமான கிருபா வரங்கள் உள்ளவர், ஆனால் ஆட்களை அடிக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள். വരവും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. வரத்திற்கும் அவர்களுக்குமான அந்த உறவு இருக்க வேண்டும் என்ற ക്രിസ്മസ് ട്രീയും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റാറും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ വരവും പാസ്റ്ററും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. அந்த கிறிஸ்மஸ் மரத்திற்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாருக்கும் எப்படி ஒரு உறவு இல்லையோ அதே போல பாஸ்டருக்கும் அவருக்கான அந்த செயல்பாடுகளுக்கும் ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കൃപാവരങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അയാൾ മാറുന്നില്ലെങ്കിലും അയാളിൽ കൃപാവരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല. எப்படி என்றால்
தெய்வம் ஒருவரின் மேல் கிருபா வரங்களை கொடுத்தார் என்றால் அவர் தவறே செய்தாலும் அவர் பின்மாறி போனாலும் அந்த கிருபா வரத்தை அவர் திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதில்லை. ദൈവം ശൗലിനെ രാജാവാക്കി. தெய்வம் சவுலை ராஜாவாக்கினார். 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ അഭിഷേകം പോയി. 2 வருடங்கள் கழிந்த பொழுது அவன் மேல் இருந்த அபிஷேகம் மாறி പക്ഷേ போனது. പിന്നീട് 38 കൊല്ലം ഇതാ രാജാവായി വീണ്ടും വാഴുകയാണ്. ஆனால் பிறகும் 32 வருடங்களாக அவர் அந்த ராஜஸ்தானத்தை அனுபவிக்கிறார். ദൈവം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു സേട്ടൻ കാലഘട്ടം വരെ അത് ആ വ്യക്തിയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. தெய்வம் ஒருவரின் மேல் கிருபா வரங்களை கொடுத்தார் என்றால் அது அந்த காலகட்டம் வரை அது அவர் மேலில் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ദൈവം അത് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു മേടിക്കത്തില്ല. தெய்வம் அதை மறுநாள் அதை திரும்பி பெற்றுக் கொள்வதில்லை. നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് ഒരു കല്യാണം നടന്നാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ? உங்கள் பக்கத்து வீடுகளில் ஒரு கல்யாணம் வந்தால் நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பரிசை ഒരു ഹൗസ് கொடுப்பீர்கள். വാമിംഗ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ஒரு பால் காட்சி வந்தது என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு பரிசை கொடுப்போம். 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അടിയായാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് താന്ന് ചോദിക്കുവോ? 2 നാட்களுக்கு பிறகு உங்களுக்குள் சண்டை ஏற்பட்டது என்றால் நான் கொடுத்த அந்த பரிசை திரும்ப தா என்று நாம் നിങ്ങൾ கேட்போமா? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർ ഇരിപ്പുണ്ടോ? நீங்கள் யாராவது அப்படி கேட்கக்கூடிய നിങ്ങൾ ஆட்கள் ഭയങ്കര ഡീസന്റ് இருக்கிறீர்களா? ആണ് അല്ലേ? എത്ര വഴക്കുണ്ടായാലും പോയി ചോദിക്കാൻ നോക്കൂ. எவ்வளவு பெரிய சண்டை ஏற்பட்டாலும் அதை திரும்ப நாம் கேட்க முடியுமா? മറുപടി പറ. ചോദിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ മോശമായിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുക. ദൈവം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കൃപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അല്ലല്ല, ദൈവം മോശക്ക് പറയാൻ അവൻ മനുഷ്യനല്ല. സംഖ്യാപുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം അതിന് 19-ാമത്തെ വാക്യം. 1 ശമൂവേൽ 15-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനല്ല മാറാൻ. കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാ, കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം കൊടുത്തതാ. അവനത് മാറാൻ മനുഷ്യനല്ല, നമ്മളെ പോലെയല്ലോ ആ പുള്ളി. அவர் ஒரு வார்த்தை மாறுவதற்கு அவர் மனிதர் இல்லை என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. அவர் கொடுத்தார் என்றால் அதை அவர் திரும்ப பெற மாட்டார். അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ആരാ? அப்பொழுது உங்கள் வீட்டில் இருப்பதை திருடிக் கொள்வது யார்? ദൈവം തന്നോ, ദൈവം എടുത്തു പറയല്ലേ. ദൈവം തന്നു, പിശാച് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറ. தேவன் தந்தார், அதை தேவன் எடுத்துக்கொண்டார். ചിലരൊക്കെ നീണ്ട മുഖമായിട്ടാ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനൊന്നുമല്ല. ദൈവം തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു. പിശാച് ഒന്നും എന്റെ അല്ലവേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതെല്ലാം പിശാച് കൊണ്ടുപോയതാണ്. നിന്റെ ആരോഗ്യം, നിന്റെ സമാധാനം, നിന്റെ സൗന്ദര്യം, നിന്റെ തലമുടി, സകലതും നിനക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ അവനാണ് അപഹരിച്ചത്. അവന്റെ പേര് മോഷ്ടാവ് എന്നാണ്, അറക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. നീ മുടിഞ്ഞു പോയത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അല്ല, അവനാണത് ചെയ്തത്. നിന്റെ വീട്ടിലെ മോഷണം അവനാണത് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക. ദൈവമേ നീ മോട്ടിച്ചു, ദൈവമേ നീ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു. അല്ലല്ലല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ നഷ്ടത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദി பிசாசான. உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நஷ்டத்தினுடைய உத்தரவாதம் என்பது அது பிசாசாக இருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. ഞാൻ അടുത്ത ഡെലിവറൻസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. അടുത്ത ഒരു പെരിയ വിടുതലക്കാக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പകൽ തിരിച്ചു വരണം. உங்களுடைய வீடுகளில் அபகரிக்கப்பட்டதை இன்று ராத்திரி காலம் நான் திரும்ப பெற അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദ്യമുള്ളത് ഇയ്യോബ് എന്തുകൊണ്ടാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിലും 2-ാം അധ്യായത്തിലും 2 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്? யோபு ஏன் 1வது அதிகாரத்திலும் 2வது அதிகாரத்திலும் இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான்? വേദപുസ്തകം യോബിന്റെ പുസ്തകം 1ഉം 2ഉം അധ്യായം മാത്രമല്ല വായിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ അവസാന പുസ്തകമായ 42-ാം അധ്യായം വായിക്കണം. யோபு 1ഉം 2ഉം அதிகாரம் மட்டும் நான் வாசிக்க கூடாது, கடைசி வசனமான 42வது வசனத்தையும் நாம் வாசிக்க வேண்டும். അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക, ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി, അറിവില്ലാത്ത പലതും ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. அங்கு நான் எனக்கு தெரியாமல் என்னுடைய அறிவில்லாய்மையினால் நான் ஏதேதோ நான் சொல்லிவிட்டேன் என்று நாங்கள் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയ്യോബ് അറിവില്ലാത്തത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോ അറിവാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. யோபு அறிவில்லாய்மையினால் சொன்னதை தான் நாம் இன்று அறிவாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். അയ്യോ, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചേ, പറഞ്ഞേ, ഇയ്യോബ് അറിവില്ലാതെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അറിവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. யோபு அறிவில்லாய்மையினால் சொன்னதை தான் நாம் இன்று அறிவாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേട്ടെ. അത് അറിവാകണമായിരുന്നെങ്കിൽ, ശരിയാകണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം അതിനെ യെസ് പറയണമായിരുന്നു. அது சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் புதிய ஏற்பாடு அதற்கு சரி என்று சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தது. പഴയ നിയമം തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. பழைய ஏற்பாட்டிற்கு புதிய ஏற்பாட்டிற்கு
மிகவும் ദാവീദ് அதிகமான പറയോ வித்தியாசம் இருக்கிறது. കുന്തമൂരണമേ, എന്റെ ശത്രുവിന്റെ പുറകെ പോകണമേ, അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുടിച്ചു കളയണമേ. ഏതാ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ച അങ്ങനെ? தாவீது சொல்லுகிறான், ஈட்டியை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு பின்பாக வரக்கூடிய சத்துருக்களை நீ எய்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். അതെന്ത് പ്രാർത്ഥനയാ? പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയില്ല. அது என்ன ஜெபம்? புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படி ஒரு ஜெபம் இல்லை. ഇതാ മൊട്ടത്തലയാ മൊട്ടത്തലയാ എന്ന് എലീശയെ ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ്. மொட்டத்தலையா என்று ஏலிசாவை ஒருவர் ഇതൊരു പെൺകരടി കേറി വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞു அந்த എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. குழந்தைகளை பெண் கரடியானது கீறி போட்டது என்று நாம் ഇതാ பார்க்கிறோம். ഏലിയാവിന്റെ അടുക്കൽ അവനെ പിടിക്കാൻ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ஏலியாவை பிடிப்பதற்காக ஆட்கள் வந்திருக்கிறார். ഇതാ അവൻ തീ ഇറക്കി ആദ്യത്തെ 50 കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു, അടുത്ത 50 കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർക്കും തോന്നി എങ്കിൽ ഇനി ഒരു കത്തിക്കൽ തന്നെ പരിപാടി എന്ന്. ആമേൻ. அக்னியை இறக்கி அந்த முதலில் வந்த 50 பேரையும் கொன்று போட்டான், பிறகு வந்த 50 பேரையும் அக்னியினால் கொன்று போட்டான். அதனால் சீசர்கள் நினைத்தார்கள் இது இப்படிதான் என்று நினைத்து. അതുകൊണ്ട് ലൂക്കോസ് 9:54 വാക്യത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാര് പറയുക, കർത്താവേ ഏലിയാവ് തീ ഇറക്കിയതുപോലെ അവന്മാരങ്ങ് തട്ടിയരെ. லூக்கோ 9:59 சொல்லுகிறது, அவர்கள் அக்னியை இறக்கி ஏலியா செய்தது போல செய்யலாமா என்று கேட்கிறது. മനുഷ്യപുത്രൻ കത്തിക്കാൻ വന്നതല്ലടാ, രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ്. இயேசு சொல்லுகிறார், மனுஷகுமாரனான நான் அவர்களை நாசமாக்கி போடுவதற்காக வரவில்லை, அவர்களை രക്ഷിப்பதற்காகவே வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോ അറിവായിരിക്കുകയാണ്. யோபினுடைய அறிவில்லாയ്மை இப்பொழுது நம்மளுடைய அறிவாக നമ്മളിപ്പോ തിരുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു തിന്മയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരികയില്ല. அதை நாம் திருத்திக் கொள்வது ഒരു തിന്മയും അത് ദൈവത്തിനിടമിருந்து വരുവതില്ല. എന്റെ ഒരു നന്മയും ദൈവം കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. என்னுடைய ஒரு നന്മയും ദൈവം എടുത്തുകൊள்வதில்லை. എന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് നല്ല പൂ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല ദൈവം. என்னுடைய பூந்தோட்டத்தில் வந்து நல்ல பூவை அவர் பறித்துக்கொண்டு போக ശവസംസ്കാരത്തിന് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മരണ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇത് പ്രസംഗமாக இருக்கிறது. നല്ല പൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വിളിച്ചതെന്ന്. நல்ல பூவாக இருந்ததால் தான் அவளை நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ധാരാളം പൂക്കളുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പൂക്കൾ വേണ്ട. പരലോകത്തിൽ ഏராளமான പൂക്കൾ இருக்கிறது, ഇങ്ങുള്ള പൂക്കൾ. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മരിച്ചയാളെ ഉയർപ്പിക്കാനാണ്. நானும் நீங்களும் இங்கு இருப்பது மரண படுக்கையில் இருப்பவர்களை எழுப்புவதற்காக. ദൈവം തരികയില്ല, ദൈവം തരുവതിல்லை. നിങ്ങളുടെ ഒരു നന്മയും ദൈവം അപഹരിക്കുകയില്ല. ഒരു നന്മയെയും ദൈവം അപഹരിപ്പതില്ല. ഞാൻ പണ്ട് ഒരു 5 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത്, நான் கடந்த 5 வருடங்களுக்கு முன்பாக பிரசங்கித்தேன். ഈ പിശാച് അപഹരിച്ചതിനെ പിശാചിന്റെ ക്യാമ്പിൽ ചെന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നായിരുന്നു. பிசாசு அபகரித்து கொண்டதே பிசாசினுடைய எல்லைக்கு சென்று அதை நாம் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன். ആവേശം വരും. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆவேசம் எழும்பும். 5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത്. ஒரு 5 வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் அப்படிதான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன். இப்போ അറിയാം அது വിവരക്കേടാണ്, തെറ്റിപ്പോയി. ஆனால் இப்பொழுது அது எனக்கு தெரியும், அது விவரம் இல்லாமையினால் நான் அப்படி பிரசங்கித்தேன். ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു. நான் பிரசங்கித்தது அது தவறாக இருந்தது. അവൻ അപഹരിച്ചാ പോകുന്നത് കുറച്ചല്ലേ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അവൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോனால் എന്റെ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം ഇരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ അവന്റെ ക്യാമ്പിലോട്ട് ഞാൻ പോന്നേ? என்னுடைய தகப்பன் கையில் திரளானதாக அது இருப்பதினால் ചോദിച്ചതിലും നനച്ചതിലും അത്യന്തപരമായി തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. கேட்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் பதிலாக மிக அதிகமாக தரக்கூடிய தேவனை தான் நான் சேவிக்கிறேன். മിസ്രൈമിലെ ഇസ്രായേൽ ജനം അത് മുഴുവൻ അപഹരിച്ചു കളഞ്ഞു. 430 வருடங்களாக எகிப்தில் ഇസ്രായേലിനുடைய പക്ഷേ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പിടിച്ചു വെച്ചത് മുഴുവൻ 430 കൊല്ലം അപഹരിച്ചത് മുഴുവൻ ഒരു രാത്രി ദൈവം മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. 430 வருடங்களாக அபகரித்து கொண்டிருப்பதை ஒரே ராத்திரியில் റെഡിയാണോ? தேவன் அதை திருப்பி கொடுத்தார். നിന്നെ പിശാച് അപഹരിച്ച ആരോഗ്യം, അപഹരിച്ച സൗന്ദര്യം, പിശാച് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് അത് 1000 മടങ്ങായി ഈ രാത്രിയിൽ മടങ്ങി വരും. பிசாசு உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை, பிசாசு உங்களுடைய அழகை, பிசாசு உங்களுடைய சம்பத்தை அபகரித்து போனது என்றால் നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആണോ? தேவன் இப்பொழுது திருப்பி ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ആ കൈകളൊന്ന് അടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ.
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത്? உங்களுடைய வீடுகளில் எது அபகரிக்கப்பட்டது? അപഹരിക്കപ്പെട്ടതിന് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. அந்த அபகரிக்கப்பட்டது எது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். എന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. என்னுடைய வீட்டில் சமாதானம் அபகரிக்கப்படவில்லை. ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. நானும் என்னுடைய குழந்தைகளும் மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறோம். ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷവും ചിരിയും ബഹളമേ ഉള്ളൂ. என்னுடைய வீட்டில் எப்பொழுதும் சந்தோஷமும் சிரிப்பும். ഞങ്ങൾ വഴക്കൂടാറില്ല. நாங்கள் இதுவரை சண்டை ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. என்னுடைய குழந்தைகளை சண்டையிடுவதற்கு இதுவரைக்கும் ஒரு സാഹചര്യവും. ഞാൻ അവരോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പ അത് വേണോന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം അവൻ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടാമത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവர்கள் அப்பா என்று என்னிடம் கேட்பதை நான் அஞ்சு എനിക്ക് ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. கேட்பதை காணவில்லை. എന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. എനിക്ക് സമാധാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സമാധാനം അപഹരിക്കപ്പെടവിல்லை. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ജോയിയെ പിശാചിന് അപഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. எங்களுடைய இடையிலான அந்த சந்தோஷத்தை பிசாசினால் அபகரிக்க முடியவில்லை. എന്റെ പൂർവിക സമ്പത്തിനെ പിശാച് അപഹരിച്ചു. என்னுடைய பூர்வீகமான அந்த பணத்தை பிசாசு அபகரித்து கொண்டது. എന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പിശാച് അപഹരിച്ചു. என்னுடைய அழகை பிசாசு அபகரித்து கொண்டது. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഒന്നും പറയാത്ത എന്താ? അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവനും തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടതാണ്. അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവനും അത് നാം തിരുമ്പി പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടിയதாக இருக்கிறது. അത് യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ പോലും തിരികെ കിട്ടേണ്ടതാണ്. അത് ഗർഭപൈயாக ഇരുന്നാലും அதை നാം തിരുമ്പ പെറ്റുകൊള്ളുவோம். അത് യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? തിരുമ്പ പെറ്റുകൊള്ള. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാകണം. Come on, കൈയടിച്ചു ആമേൻ പറഞ്ഞാണ്ട്. അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് തിരികെ വേണം. അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് തിരുമ്പ വേണം. അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് പിശാചിന്റെ ആലയത്തിൽ പോയി ഒന്ന് മേടിക്കണ്ട. ദൈവം അതിനെ 1000 മടങ്ങായി മടക്കി തരും. പിശാചിനുடைய எல்லையில் போய் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 1000 മടങ്ങാக തിരുമ്പി തരുവാർ. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിശാചാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ അപഹരിച്ചത്. ഒന്നേ നാം പുரிந்து கொள்ள வேண்டும். പിശാച് தான் நம்மளுடைய வீட்டை നിങ്ങളുടെ വീടിനെ മോഷ്ടിച്ചത് പിശാചാണ്. உங்களுடைய வீட்டை திருடியது பிசாசு. നിങ്ങളുടെ വീടിനെ അറുത്തു മുടിച്ചത് പിശാചാണ്. உங்களுடைய வீட்டை அறுத்தது அது பிசாசு தான். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ ജപ്തി നീങ്ങിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ஆனால் தெய்வத்தின் அருகில் வந்தால் കടം മാറിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. கடன் மாறியே போகும். അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു വരികയല്ല, 1000 മടങ്ങായി തിരിച്ചു വരണം. Come on, come on, come on, come on, come on. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളിൽ ഇരുന്ന് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നെ എന്ന് നാം പുரிந்து കൊള്ളുമ്പോൾ 10 ദ്രഹ്മയിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പോയി. 10 ദ്രഹ്മയിൽ ഒന്ന് കാണാതെ, 10 നാണയത്തിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പോയി. 10 നാണയങ്ങളിൽ ഒന്ന് കാണാமல் പോனது. ആ പോയത് അറിഞ്ഞതാണ് தேடுவாനുള്ള കാരണം. அது போனதை நாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் அதை தேடுவதற்கான காரணம். ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയേ. ഏത് നഷ്ടമാனது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചു വരും. அது எதுவாக இருந்தாலும் இன்று ராத்திரி காலம் அது திரும்பி வரும். ഏതായിരുന്നാലും ഈ പകൽ തിരിച്ചു വരും. எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ராத்திரி എന്തായിരുന്നാലും ഈ പകൽ തിരിച്ചു വരും. எதுவாக இருந்தாலும் Come on. അപഹരിച്ച പിശാചിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അപഹാരം നടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട് ചോരുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം ചോരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ അതിനെ അടയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ അതിനെ അടയ്ക്കണം. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളോ? നിങ്ങൾ ചോരേണ്ടവരല്ല, അളവില്ലാതെ വണ്ണം ലഭിക്കേണ്ടവരാണ്. യേശുവിന്റെ നാമം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കത്രിക പോലെ ഉപയോഗിക്കാനാണ്. എല്ലാവരും എന്റെ കൈ കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ച കത്രിക പോലെ. യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ഏതാണോ നിന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അത് മുറിഞ്ഞു പോകും. കത്രിക പോലെ മുറിച്ചു കളയും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കേ. ചോർച്ചയെ മുറിച്ചു കളയണം. തകർച്ചകളെ മുറിച്ചു കളയണം. ക്യാൻസറിനെ മുറിച്ചു കളയണം. പ്രതിസന്ധികളെ മുറിച്ചു കളയണം. ഇന്ന് പകൽ അതിനെ മുറിച്ചു കളയണം. Come on, കൈ അടിച്ചു ആമേൻ പറ.
റെഡിയാണോ? റെഡിയാണോ? Yes, yes. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ അപഹരിച്ചതിനെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കണം. Hallelujah. ചോർച്ചകളെ അടയ്ക്കണം. Amen. സമ്പത്തിനെ വിളിക്കണം. Amen. നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറയും, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ നന്മകളെ അപഹരിച്ചതിനെ, യേശുവിന്റെ അപഹരിച്ചവനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ്. എന്താണ് അപഹരിച്ചതെന്ന് ഓർത്തിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോകാൻ പറ. പറ, വായി തുറന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം, ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ പറയണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ അപഹാരം നടന്നു അതിനോട് പറ, പുറത്തു പോ, പുറത്തു പോ. പറ, പറ, എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോ. വാ തുറക്ക, വാ തുറന്ന് പറയൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം, നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ വായന, നിങ്ങളുടെ ധ്യാനം, അതെല്ലാത്തിനെയും പുറത്താക്കാം. പുറത്തു പോ, പുറത്തു പോ, പുറത്തു പോ. കൈകളടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആഭിചാരങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അപഹരിച്ചത് ഇനി ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിൽക്കത്തില്ല. അത് മന്ത്രവാദത്താലാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ അഴിയും. ആ വിചാരത്താലാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഴിയും. അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നോക്കല്ലേ, അതിങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നോക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ നന്മകളെ അപഹരിച്ചത് ഇപ്പോൾ അഴിയുകയാണ്. തീ, 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 തീ. ഒന്ന്, ശത്രുവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക. ചെയ്യൂ, ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ വാ തുറന്ന് പറയൂ. ഹല്ലേലൂയയും സ്തോത്രമല്ല, എന്താണോ അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് അത് നോക്കിയിട്ട് പറ, പുറത്തു പോ. അതിനെ നോക്കി പറ, പുറത്തു പോ. അതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറ, പുറത്തു പോ. ഒന്ന്, അതിനെ പുറത്താക്കുക. രണ്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടങ്ങി വരാൻ കൽപ്പിക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സമ്പത്ത് മടങ്ങി വരട്ടെ, ആരോഗ്യം മടങ്ങി വരട്ടെ, ആരോഗ്യം മടങ്ങി വരട്ടെ, സൗന്ദര്യം മടങ്ങി വരട്ടെ, സമ്പത്ത് മടങ്ങി വരട്ടെ. Come on, കൈ അടിച്ചു കർത്താവിനെ ആരാധിക്കൂ. സമ്പത്ത് മടങ്ങി വരട്ടെ, ആരോഗ്യം മടങ്ങി വരട്ടെ. എന്താണ് നിനക്ക് മടക്കി വേണ്ടത്? പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മടങ്ങി വരട്ടെ, ഉപവാസ ജീവിതം മടങ്ങി വരട്ടെ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മടങ്ങി വരട്ടെ, ഉപവാസ ജീവിതം മടങ്ങി വരട്ടെ, ആത്മീയ ജീവിതം മടങ്ങി വരട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ മടങ്ങി വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം യേശു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കിത്തരാനാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഭൂതങ്ങൾ ഇളകുവോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുവോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്നാന്നറിയോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറിയിരുന്നതാ എനിക്ക് പ്രാധാന്യം. കൊച്ചു കൊച്ചു ഭൂതങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ, അതിനൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരു അപഹാരവും നടക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ശത്രു ഇനി അപഹരിക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയും കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ശത്രുവിനെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്, ചില വീടുകളിലേക്ക് ആഭിചാര ക്രിയകൾ നിമിത്തം, മന്ത്രവാദങ്ങൾ നിമിത്തം ചില അപഹരിക്കപ്പെടും. ചില മുടിയാൻ വേണ്ടി ചിലർ ചെയ്യും, തകരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും, ഉരുളി കമത്തും, വെടിനേർച്ചകൾ ചെയ്യും, നേർച്ചകൾ ചെയ്യും, നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും. അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നാശം ഇനി ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മറ്റൊരാൾ നശിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അത് വ്യക്തികളിൽ ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ, ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ. ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ.
വീട്ടിനകത്താണോ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തീ വീഴട്ടെ. Amen. അതിന്റെ അതിരുകൾ, Yes. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ, Yes. അവന്റെ ചവിട്ടുപടികൾ, Yes. Yes. അതിന്റെ അടുപ്പ്, Hallelujah. അതിന് കയറുന്ന ഇടം, ഇറങ്ങുന്ന ഇടം, അതിന്റെ പറമ്പ്, വസ്തുവകകൾ, അതിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ തീ വീഴട്ടെ. തീ വീഴട്ടെ. തീ വീഴട്ടെ. തീ വീഴട്ടെ. ബിസിനസ്സുകൾ തകരാൻ, ബിസിനസ്സുകൾ തകരാൻ, Hallelujah. ബിസിനസ്സുകൾ തകരാൻ, വ്യക്തികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്തു വെച്ചവ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരട്ടെ. Amen. നന്മകളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, അനുഗ്രഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, Hallelujah. നന്മകളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, സമ്പത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, Yes. സമ്പത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, കോടികൾ, സമ്പത്തുകൾ, ബില്യനുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, ബില്യൻസ് ഉണ്ടാകട്ടെ, വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. അതിന് വയറ്റിലോട്ടൊന്ന് കൈവയ്ക്ക്. മറ്റുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് കൂടെ നോക്കാതിരുന്നേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനോട് വാദിക്കുന്ന എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തികളും ഗോ. കൈകളടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കൈകളടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. എന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ് അതിനോട് പോകാൻ പറ. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ അടിച്ചൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. കൂടെ ഉണ്ടോ? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? കൂടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, 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 ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂതം ഇളകുന്നതോ ഒരാൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം. നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കാണ്, എനിക്കല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് തിരിച്ചു വരാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത വീട് ഇന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണോ അതിനെ? ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സോളിവാ. ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ ദൈവം വ്യാപരിച്ച സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും തന്ന സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തന്ന കൃപയും ഈ ജനിക്കുന്ന സകലമേരുടെ മേലും വരട്ടെ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയിൽ വളർന്നു. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവം ചെയ്യണോ? അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇവര് ശുശ്രൂഷയിൽ വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഇവർ ശുശ്രൂഷയിലാക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ഇവരെ ആ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ദൈവമാണ്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മേൽ വന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും അത് ഒഴുകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്കും അത് ഒഴുകട്ടെ. നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ശുശ്രൂഷയിൽ വളരട്ടെ. നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ ഭർത്താവും ശുശ്രൂഷയിൽ വളരട്ടെ. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവം തന്ന സമാധാനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവം തന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വരട്ടെ. സമാധാനവും സന്തോഷവും വീട്ടിൽ വരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നതുപോലെ ഈ കാണുന്ന വീടുകളിലെല്ലാം സംഭവിക്കട്ടെ. അവർ കുടുംബമായി കർത്താവിനെ സേവിക്കട്ടെ. സേവിക്കട്ടെ. ഇവർ കുടുംബമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കട്ടെ. ചെറുപ്പത്തിലെ സേവിക്കട്ടെ. ആഴമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യട്ടെ. പിശാച് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവില്ലായ്മയാണ്. അത് മുതലാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയതിനെ ദൈവത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ചേക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു നന്മയും ദൈവം അപഹരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ തലമുടി പോലും കൊഴിയാൻ അവൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഒരു തിന്മയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു തിന്മയും ദൈവം തരികയില്ല. നന്മ മാത്രമാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്.
നന്മ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Amen, Jesus. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 10:38 നസ്രാനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോട് കൂടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്തും കൊണ്ട് സകല ഭൂതഗ്രസ്തരെയും സൗഖ്യമാക്കിയതും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? ബൈബിൾ പറയുവാണ്, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദൈവം വസിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? യേശു നന്മ ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Amen. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാട്ടിൽ ഉണർവിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദൈവം നമ്മളെ ശാസിക്കുകയോ ദൈവം നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതുപോലും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നേ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Amen. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിലല്ല ദൈവം ചെയ്യാവുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നേ ദൈവം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ്. ദൈവത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നല്ല, ദൈവം സ്നേഹമാണ്. കൈകളടിച്ചൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. നിങ്ങളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഫാദർ, ഈ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഒഴുകിയതിന് നന്ദി അപ്പാ. ഈ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കൃപ ഒഴുകിയതിന് നന്ദി. ഈ പകൽ മുതൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ കൈകളിൽ മടങ്ങി വന്നതിന് നന്ദി. ഈ പകൽ മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ഒഴുകിയിരുന്നതിന് നന്ദി. ആ കൈകൾ നടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നന്മകൾ ഒഴുകട്ടെ അപ്പാ. നന്മകൾ ഈ ഞായറാഴ്ച മുതൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை புதிய நன்மைகள் உங்களுடைய வீடுகளில் ஒழுக ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ മാറിപ്പോയി അതിനു പകരം എന്തോ കടന്നു വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. உங்களுடைய வீடுகளில் இருந்து ஏதோ மாறி போனது, அதற்கு பதிலாக ஏதோ உங்கள் വീട്ടിനകത്ത് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് വന്നതുപോലെ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം വന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും. വീടുകളിൽ മൊത്തமாக ഇത് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളോടുള്ള പ്രവചനമാണ്. ഈ ആഴ്ച മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകും. നോ ഡൗട്ട്, നോ ഡൗട്ട്. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത് ഒഴുകും. ഈ ദിവസം മുതൽ, ഈ മിനിറ്റ് മുതൽ അത് ഒഴുകും. ഈ നിമിഷം മുതൽ, ഈ മിനിറ്റ് മുതൽ അത് ഒഴുകും. റിസീവ് ഇറ്റ്, റിസീവ് ഇറ്റ്. ഈ വരുന്ന 2025 ഡിസംബർ 31 മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പല നന്മകളും ഉളവാകാനിടയാകും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ വഴികൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ നന്മകൾ എഴുന്നേൽക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സീസണാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തലതിരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഈ ദിവസം മുതൽ മാറുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനിടയാകും. வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனை உருவாவதை என்னால் அனுபவிக்க முடியும். Thank you Jesus.